अग्निपथ योजना है कि सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाए जी। किवें मुकाबला करांगे पाकिस्तान का, किवें मुकाबला करांगे चीन का, असी इन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकांगे जी। अज तक असी करते आए हैं, अगों जे इस तरह की भर्ती हुई तो असी कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ये सिर्फ पेंशन बजट घटाउण वास्ते मोदी साहब ने किया जी, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये फिक्र है कि जिहड़ा फौज का पेंशनों का बजट है बहुत ज़्यादा है जी, इनू घटाउणा है। 4 साल वास्ते व्यक्ति नूं भर्ती किया गया, 4 साल वो रहेगा, उन्होंने पता भी मैं 4 साल बाद चले जाना है, तो जिहड़ियां उत्थों दीयां गुप्त गल्लां ने, जानकारियां ने, वो भी तो लीक हो सकदियां ने। कुछ तो गल्लां दसियां जाणगियां ते जद उन्हें देखा कि भी मेरा हुण कोई वाली वारस नहीं जी, मैं रोटी कित्थों खावां, वो गल्लां दुश्मन दे कोल भी पहुँचा सकदा है। एक लड़का 2 साल तो तैयारी कर रहा सी फौज च भर्ती होण दी, जद आ गल सामने आई तो उन्हें सुइसाइड कर लिया। सत श्री अकाल। D5 चैनल पंजाबी का खास प्रोग्राम गल सच्ची है देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मिंदर संधू स्वागत करदा। पूरे देश दे विच हंगामा हो रहा है, नौजवान सड़कों ते ने, तोड़ फोड़ की जा रही है, अपना रोस प्रदर्शन व्यक्त किया जा रहा है। मामला जुड़िया होया है अग्निपथ योजना के नाल। केंद्र सरकार वालों अग्निपथ योजना लियांदी गई है, जिस दे तहत अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। नौजवानों नूं भारती फौज दे विच भर्ती किया जाएगा, पर सिर्फ 4 साल वास्ते, 4 साल तो बाद उन्होंने रिटायर कर दिता जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि 10% तक असी रिजर्वेशन भी देवांगे नीम सुरक्षा बलों के विच जिहड़े 4 साल की नौकरी पूरी करके अग्निवीर वापस परतणगे। पर असल दे विच ये योजना सही है जां गलत, इस विषय के उत्ते गलबात अज करांगे। ते स्टूडियो दे विच मौजूद ने साडे सरदार प्रभजोत सिंह छतवाल, जो इंडियन एयरफोर्स दे विच अपणियां सेवावां दे चुके हैं, उस तो बाद होर विभागां 'च भी सेवावां दित्तियां ने, इत्थों तक कि राजपालां दे सलाहकार भी रहे ने। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे हां। सर स्वागत है जी तुहाडा। थैंक यू। छतवाल साहब, जिस तरह का माहौल देश दे विच बनया होया, नौजवानों दे विच काफ़ी रोस देखने को मिल रहा है, असल दे विच अग्निपथ योजना है कि? अग्निपथ योजना है कि सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाए जी। जे उन्हां चों कुछ परसेंट 5 साल ते 10 साल तक किए जा सकते हैं जी, पर उन्होंने पक्का आर्मी दे विच नहीं रखा जाएगा जी। हुण ये है कि जिस तरह की साड़ी बॉर्डर की कंडीशन है जी, पाकिस्तान ते चाइना साडे नाल बिल्कुल जुड़े पे, दोनों साडे पक्के दुश्मन हैं जी। जे 4 साल दे वास्ते भर्ती किया गया, पहला तो वो इन्ना एक्सपर्ट नहीं होएगा कि सुरक्षा दे सके बॉर्डर नूं जी। जे फर्ज करो उन्हें दिती भी तो उन्होंने ये होएगा कि भी मैनू की मिलना है, मैनू तो इन्होंने कढ़ देना थोड़ी देर बाद जी। कोई पेंशन नहीं। एक कीता क्यों जा रहा है मोदी सर अपने प्रधानमंत्री वालों, उन्होंने ये फिक्र है कि जिहड़ा फौज का पेंशनों का बजट है बहुत ज़्यादा है जी, इनू घटाउणा है। जद कि जे ये बजट घटाउणा होवे ते एक साडा डिफेंस पेंशन डिसबर्सिंग ऑफिस है, जे उहदे राਹੀਂ सारियां पेंशनां इलाहाबाद तो पैण या CGDA दिल्ली तो पैण जी, ते जिहड़े विचोले हन उन्हां दा खर्चा घट जाऊ जी। बैंक जे सानू पेंशन दिंदा है तो उहनूं कमीशन मिलती है, पहला वो पेंशन दे दिंदा है, बाद च रीइंबर्स हो जाता है। वो मैनू
ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨੇ % ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ % ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨੇ % ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੜਕਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਦ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਨ ਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਐਨ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ 60 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, 75 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੜੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ। 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਧਰੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਸਿਵਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰੂ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ? ਭਾਰਤੀ ਆਰਮੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਹੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਉਹ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਸਰ ਚਾਂਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਫੀਸਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਫਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਔਰ ਲਗਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਕੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਛਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ, 에ਅਰ ਤੇ ਨੇਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਨਸੀਸੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਟਰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਓ, ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਫਿਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਛ ਪੁੱਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਤੇ ਏਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਜੂ, ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਛਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ
ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕ ਹਵਲਦਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਹਵਲਦਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਊ ਜੀ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ 1/14 ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1/19 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਨ ਰੈਂਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਹੋਊ, ਜਿਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਰਹੂ, ਔਰ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ 10,000 ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੀ 20,000 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ 10 ਦੀ 15 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ 20 ਤੋਂ 40 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ PCDA ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜੀ ਜਾਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ CGDA ਹੈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਲੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਊ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼? ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ DSC ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹੀ ਰੈਂਕ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਇੱਕ DSC ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ
+2 ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 MA ਤੇ ਇੱਕ ਪਾर्ट 1 ਮੈਂ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਛਤਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com।